హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆర్ రిలీజియస్ ట్రస్ట్ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రల్ ట్రస్ట్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటీపీస్ ఆర్టీపీస్ అండ్ పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ని చూద్దాము. సో అందులో క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్? అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యావింగ్ యాన్యువల్ రిసిట్ 1.2 crores during the previous year 21-22 has to make an application to the prescribed authority before 31st 3/2021 from claiming exemption under section 1023C. Discuss the correctness or otherwise this statement is correct or not. సో యాన్యువల్ రిసిట్ దానికి ఎంత ఉన్నాయి? 1.2 crores ఉన్నాయి. సో అది యాన్యువల్ రిసిట్ 1.2 crores ఉన్నందుకు వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలా పెట్టుకోకూడదు అనేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నాట్ కరెక్ట్ అని ఇస్తారు, ఎందుకంటే ఇది ప్రీవియస్ది కాబట్టి. బట్ ఇప్పుడు యాజ్ ఫర్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ దీని నుంచి చూసుకుంటే దాని యొక్క రిసిట్స్ అనేది 5 crore అబౌవ్ ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవాలి అప్లికేషన్. సో 5 crore ఉంటే రిసీట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 1 crore ఇప్పుడు 5 crore చేసినారు. ఈ ఎక్సీడింగ్ 1 crore ఉంది కదా, దాని ప్లేస్లో ఇప్పుడు 5 crores ఉంది. So, according to first prior to section 1023C, an educational institution having aggregate annual receipt exceeding 5 crores is required to make application to the prescribed authority for exemptions under section 1023C. Further, it is provided that such application can be made on or before 30 September 20 relevant assessment year. సో రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో 30 September లోపల మనం తీసుకోవాలి, ఎప్పుడైతే మన 5 crores ఎక్సీడ్ అయితే, ఫర్ విచ్ ఎగ్జామ్షన్ హీ సాట్. Therefore, in the given case, the educational institutions ఈ 1.2 కాడ 5.2 అనుకోండి. సో 5.2 ఉంది crores during the previous year. Therefore, in the given case, the educational institutions having annual receipts 5.2 crores can make an application for grant of exemption in prescribed form to the prescribed authority on or before 30 September 2022 for claiming exemption under section 1023C for previous year 21-22. Next, illustration number 2. An educational institution having annual receipt of 3.8 crores during the previous year 21-22 has availed exemption under section 1023C, and the assessing officer has denied the exemption on the ground that the educational institution has not made any application to the prescribed authority for approval under said section 1023C 3DAD. Examine the action of assessing officer in the denying the exemption. సెక్షన్ యాన్యువల్ రిసిట్స్ ఎంత ఉన్నాయి? ఇప్పుడు 3.8 crores ఉన్నాయి. 3.8 crores అంటే డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5 crores కాబట్టి సో అవసరం లేదు. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 1023C, ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఆర్ అదర్ educational institution existing solely for education purpose and not for profit purpose would be exempted if the aggregate receipts of university or educational institution does not exceed 5 crores. The threshold limit was increased to 5 crores. So ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా 5 crores తీసుకొచ్చినారు 1 crore నుంచి. ఇది ఇప్పటి నుంచి విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23 అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22 అంటే 1/4/2021 నుంచి 31st March 2022 వరకు ఆ ఇయర్ చూసుకుంటాం. Therefore, the exemption available under this section can be availed without making any application to the prescribed authority. Therefore, the action of the assessing officer in denying the exemption to the educational institution is not correct. So, assessing officer exemption ni deny cheyadam correct kaadu, endukante less than 5 crores unnai kabatti. Next, illustration number 3. A not for profit trust under philanthropic activity through an educational institution hospital. సో రెండు నడుపుతున్నాడు, ఒకటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఒకటి హాస్పిటల్. ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి 3 crores వచ్చినాయి అండ్ హాస్పిటల్ నుంచి 4 crores వచ్చినాయి. అతను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే 1023 ప్రకారం లెస్ దెన్ 5 crores ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్కి నాకు ఇది రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదని అతను అంటున్నాడు. కరెక్టా కాదా? As per explanation section 1023C అని చెప్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ బీన్ క్లారిఫైడ్ దట్ లిమిట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిసిట్ ఆఫ్ 5 crores ఈజ్ క్యూఆర్ ట్యాక్స్ పేయర్ అండ్ నాట్ ఏ క్యూఆర్ యాక్టివిటీ. అంటే ఒక్కొక్క యాక్టివిటీకి కాదు మనం చూడాల్సింది, ఒక్కొక్క ట్యాక్స్ పేయర్కి చూడాలి. దేర్ఫోర్ ఇఫ్ ద అగ్రిగేట్ యాన్యువల్ రిసిట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషనల్ యాక్టివిటీ అండ్ మెడికల్ యాక్టివిటీ ఎక్సీడ్స్ 5 crores, ఎప్పుడైతే అది 5 crores ఎక్సీడ్ అయితే దెన్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సబ్ క్లాస్ 3AD అండ్ సబ్ క్లాస్ 3AE కెనాట్ బి అవైల్డ్.
సో దాన్ని అవైల్ చేసుకోకూడదు. సిన్స్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కేస్ ద అగ్రిగేట్ యాన్యువల్ రిసీట్స్ ఎంత ఉన్నవి 3 crores ప్లస్ 4 crores అంటే 7 crores ఉన్నాయి. అంటే ఎక్సీడ్ అయినాయి 5 crores. ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ 1023C కెన్ నాట్ బి అవైల్ ఈవెన్ ద ఇండివిజువల్ రిసీట్స్ యాజ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద 5 crores. మనం ఇండివిజువల్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడము, ఇండివిజువల్ పర్సన్ని చూసాము. నెక్స్ట్ ఇల్లిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 4. CUC Maritime University and Educational Institution was set up on 1st December 2020. The educational institution has never applied for Section 1023 exemption. The Board of Trust now decided to obtain 1023C approval with effect from assessment year 22-23 కి. అంటే ఎప్పుడు లోపల తీసుకోవాలి, ఆ అసెస్మెంట్ ఇయర్ కంటే బిఫోర్ 1 month ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1 month లోపల తీసుకోవాలి. ద యూనివర్సిటీ వాంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద టైమ్ విత్ ఇన్ విచ్ ఇట్ షుడ్ అప్లై ఫర్ అప్టైనింగ్ ద ఎగ్జామ్షన్ అప్రూవల్, ద టైమ్ విత్ ఇన్ విచ్ ద అప్రూవల్ వుడ్ బి గ్రాంటెడ్ అండ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ validity of such approval advisor. The approval process for availing exemption under section 1023C would be also follow. That is particulars. Approval application as prescribed under Rule 2C. Rule 2Cలో ఏం చెప్తారు, విత్ ఇన్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 28th February. సో అట్లీస్ట్ 1 month prior to the commencement of previous year relevant to the assessment year for which the said approval he sought. అది తీసుకోవాలి. Since approval he sought for financial year from assessment year 22-23, the application is to be made on or before 28th February 2021. However, since new approval procedure has been introduced only with effect from 1st April 2021, an application made an approval for provisional approval during previous year 21-22 would be effective from assessment year 22-23 by virtue of Rule 2C7. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నావు, ప్రయర్ టు 1 monthకి తీసుకోవాలి. ప్రయర్ టు 1 month, అట్లీస్ట్ ప్రయర్ టు 1 month. అంటే ప్రయర్ టు 1 month అంటే 1st Aprilకి మనకి ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 1st Aprilకి ముందర 1 month అంటే 28th February లోపల మీరు రిజిస్ట్రేషన్కి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు గ్రాంట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ బై ద ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ కానీ commissioner can authorize the board within 1 month from the end of the month in which application is made. సో అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత 1 month లోపల వాళ్ళు అది అప్లికేషన్ని ఇది చేస్తారు. నెక్స్ట్ వ్యాలిడిటీ పీరియడ్ ఆఫ్ ద అప్రూవల్. ప్రొవిజనల్ అప్రూవల్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 3 years. ఆ అప్రూవల్ ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది, వ్యాలిడ్ 3 yearsకి వస్తుంది ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఫర్ విచ్ అప్రూవల్ హీ స్టార్ట్. నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 5. An educational institution having annual receipt of 80 lakhs during the previous year 21-22 has availed exemption under section 1023C. The assessing officer has denied. సో వాళ్ళ రిసీట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, 80 lakhs ఉన్నాయి. అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తున్నాడు, డెనే చేయొచ్చా, డెనే చేయకూడదు. ఎందుకంటే లెస్ దెన్ 5 crores ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇప్పుడు 4.8 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి. 4.8 ఉంటే సెక్షన్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఆర్ అదర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ సోలోలీ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ ఉంటాయి ఆర్ నాట్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ profit would be exempted if the aggregate annual receipt of such university or educational institution does not exceed 5 crores. Exemption available under this section is available without making any application in the prescribed order for granting exemption. Less than 5 crores ఉన్నప్పుడు మనం అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Therefore, the action of the assessing officer denying the exemption to the educational institution is not correct. Next, question number 6. What is there in the illustration number 6? An institution having main objective వచ్చేసి advancement of general public utility received 30 lakhs in aggregate during the previous year 21-22 from an activity in the nature of trade. The total receipt of the institutions including 140 lakhs. దో దాని యొక్క టోటల్ రిసీట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, 140 lakhs ఉన్నాయి మొత్తం ఇంక్లూడింగ్తో కలుపుకుంటే. అందులో 30 lakhs వచ్చేసి రిలేటింగ్ టు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ నేచర్. ఇది ఒక ట్రేడ్ ఏదో పక్కన ట్రేడ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చినాయి 30 lakhs. ఇట్ అప్లైడ్ 85% ఆఫ్ టోటల్ రిసీట్స్. 30 divided by 140% చూసుకుంటే ఎంత వస్తుందో చూసుకోండి. వాట్ వుడ్ బి ద ట్యాక్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అని చెప్పినారు. ఇది కన్నా మోర్ దెన్ 20% ఉంటే దానికి ఎగ్జామ్షన్ అనేది రాదు. ఒకవేళ లెస్ దెన్ 120% ఉంటే ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 150 lakhs. సో 150 lakhs అంటే పైన ఎంత చెప్పినది 30 by 150 చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూడండి పర్సంటేజ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ రిలీఫ్ ఆఫ్ ద పూర్కి పెట్టుకొని ఉంటే అట్లాంటి కేసులో అంటే అడ్వాన్స్మెంట్ ఫర్ జనరల్ పబ్లిక్ కాకుండా రిలీఫ్ ఫర్ పూర్ ఉండి ఈ 40 lakhs కానీ 30 lakhs కానీ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. అప్పుడు ఎగ్జామ్షన్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూషన్ హీజ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ యూటిలిటీ. ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ యూటిలిటీ అయితే అంటే ఇది లాస్ట్ లింబ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్. The institution will lose its charitable status for the previous year 21-22 since it has received 30 lakhs. ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంది, 30 lakhsని రిసీవ్ చేసుకుంది.
from an activity in the nature of trade which exceeds 28 lakhs being 20% of total resources. సో 40 lakhs పైన 20% అంటే 28 lakhs అవుతుంది. 40 lakhs అయినా 140 lakhs మీద అంటే 14 into 2 28 lakhs అవుతుంది. బట్ అది రిసీవ్ చేసుకునేది 30 lakhs బీయింగ్ 20% ఆఫ్ టోటల్ రిసీట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండర్టేకింగ్ ద యాక్టివిటీ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. The application was 80%, 85% of receipt for its main objective during the year would not help for retaining its charitable status for the year. The institution will lose its charitable status and consequently the benefit of exemption of income of the previous year 21-22. సో ఒకవేళ ఆ టోటల్ రిసీవ్స్ అనేది 150 lakhs ఉంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ రిసీవ్ 30 lakhs రిసీవ్ చేసుకుంటే అప్పుడేమవుతుంది 30 divided by 150 15 into 2 అంటే 30 lakhs. సో రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ ద యాక్టివిటీ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ లూజ్ ఇట్ చారిటబుల్ స్టాటస్ సిన్స్ రిసీట్ అప్ టు 20% అప్ టు 20% మీన్స్ 20% వరకు ఎక్సీడింగ్ 20% ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆ ఎగ్జామ్షన్ అనేది రాదు. Now, total receipts in the year for such activity is permissible. The institution can claim exemption subject to fulfillment of other conditions under section 11 to మిగతా కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే అక్యుములేట్ చేయడము, ఆ డిపాజిట్ స్పెసిఫైడ్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయడం అట్లాంటివి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సచ్ యాక్టివిటీ షుడ్ ఆల్సో బి అండర్టేకెన్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్చువల్ క్యారింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సచ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పబ్లిక్ జనరల్ ఎసిటీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ది ద రిస్ట్రిక్షన్ రిగార్డింగ్ క్యారింగ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఫర్ సెస్ ఆర్ ఫీ అదర్ కన్సిడరేషన్ విల్ నాట్ apply if the main objective of the institution is relief for poor కి గాన ఉంటే ఏం రాదు. therefore receipt of 30 lakhs for a period for a trading activity by such an institution will not affect its charitable status even if it exceeds 20% total receipt of the institution. The institution can claim exemption subject to fulfillment of other conditions under section 11(3)(13). Next question number 7. What is there in list station number 7? List station number 7. Save wildlife and institutions having its main objective as preservation of wildlife use the entire income derived from an activity in the nature of trade of its main objective the previous year ended on 31st-3/2022. So ఏదనుకుంది ఇది ప్రిజర్వేషన్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్కి ఉంది. ఓకే అండ్ చారిటబుల్ పర్సన్ వుడ్ సచ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్కమ్ ట్రీటెడ్ హ్యాజ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ చారిటబుల్ పర్పస్. సో ఎంటైర్ ఇన్కమ్ని యాక్టివిటీ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నుంచి తీసుకుంటే దానికి వచ్చింటే అప్పుడు మనం ఏమంటాము అనేది చెప్తున్నాం. ఒకవేళ అది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ యూటిలిటీలో ఉంటే ఏమంటాము. యాక్చువల్గా సెక్షన్ 2 clause 15 ఏం చెప్తుంది. సెక్షన్ 2 clause 15 ఏం చెప్తుంది అంటే చారిటబుల్ పర్పస్ అంటే ఇంక్లూడ్స్ రిలీఫ్ ఫర్ పూర్, ఎడ్యుకేషన్, యోగా, medical relief, preservation of environment. So first preservation of environment, preservation of a momentum or place or object of artistic or historic interest and advancement of any other object of general public utility. So ఇది వరకు ఒకటి ఉంటే ఏది రిలీఫ్ ఫర్ పూర్, ఎడ్యుకేషన్, యోగా, మెడికల్ రిలీఫ్, ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్లో ఏమేమి వస్తాయి వాటర్ షెడ్స్, ఫారెస్ట్, వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటమ్స్ అంటే ప్లేస్లు, ఆబ్జెక్టులు, ఆర్టిస్టిక్లు, హిస్టారికల్ ఇంట్రెస్ట్లు ఇట్లాంటివన్నీ ఒకటైతే ఇక్కడ and advancement of any other objective and general public utility అనేది డిఫరెన్స్. however the advancement of any other object of general public utility shall not be charitable purpose if the institution is carrying on any activity in the nature of trade, commerce or business or any activity of rendering any service in relation to any trade or commerce or business. సో ఏదానికైనా ఉన్నాను ట్రేడ్ నుంచి కానీ, కామర్స్ నుంచి కానీ, బిజినెస్ నుంచి కానీ ఏమన్నా యాక్టివిటీ రెండరింగ్ చేస్తే ఫర్ సెస్ ఆర్ ఫీ ఆర్ ఎనీ అదర్ కన్సిడరేషన్ irrespective of the nature of use or application or retention of the income derived from such activity. Therefore preservation of wildlife is included in the definition of charitable purpose under section 2 clause 15. Further, an institution having preservation of wildlife as its main objective would not be subject to the restriction. సో ఈ చారిటబుల్ పర్పస్లో ఏదైతే నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఆర్ కామర్స్ బిజినెస్ అనేది రిస్ట్రిక్షన్ ఏదానికంటే ఓన్లీ లాస్ట్ లిమ్కి ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్టివ్కి మాత్రమే, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్కి కాదు రిస్ట్రిక్షన్ అనేది. సో ఇన్స్టిట్యూషన్ వుడ్ కంటిన్యూ టు రిటైన్ ఇట్స్ చార్జబుల్ స్టాటస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డెరైవ్స్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఎప్పుడు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పుడు. ఒకవేళ హవెవర్ ఇఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యావింగ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ యూటిలిటీ అని చెప్పుకొని ఉండి అండ్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ నుంచి ఇన్కమ్స్ రైజ్ చేసుకుంటే, నేచర్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ నుంచి ఇన్కమ్ని రైజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ చారిటబుల్ స్టాటస్ ఫర్ ద
year even if it is applies such income for its main objective. మొత్తం అమౌంట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్కి తీసుకున్నప్పటికీ నువ్వు ఎగ్జామ్షన్ లాస్ అవుతావు. ఎప్పుడు ఇట్ మే బి నోటెడ్ ఇఫ్ ద రిసీట్ ఫ్రమ్ సచ్ యాక్టివిటీ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 20%. ఒకవేళ ఎక్సీడ్ కాకుంటే 20% exceed కాకుంటే total receipt in that year, then the institution would not lose its charitable status even if its main objective is advancement of any other object of general public utility. If such activity is undertaken in the course of activity actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility. Now in the first case, net income from the business of supplying mineral water to various companies, that is 30 lakhs, is not eligible for exemption under section 11. So ఇక్కడ నెట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ నుంచి వస్తే సప్లయింగ్ మినరల్ వాటర్ టు వేరియస్ కంపెనీస్ 30 lakhs ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ 11 సిన్స్ ఇది రిసీట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఎక్సీడ్ 20% ఆఫ్ రిసీట్. అంటే 140లో 20% చూసుకుంటే మనకి ఎంత అవుతుంది, 28 lakhs అవుతుంది. మనం రిసీవ్ చేసుకునేంత 30 lakhs రిసీవ్ చేసుకున్నాము అంటే ఎక్సీడింగ్ 20% ఎక్సీడ్ అయింది. సో దిస్ కేస్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ యూటిలిటీలో ఉంటే నాట్ ద చారిటబుల్ పర్పస్, ఇట్ ఇన్వాల్వింగ్ క్యారింగ్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ట్రేడ్ నేచర్, ట్రేడ్ ఆర్ కామర్స్ బిజినెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లై ఆఫ్ మినరల్ వాటర్ ఫర్ కన్సిడరేషన్. ఇన్ దిస్ case it is immaterial where the trust immaterial net income applied for general public objectivity. Next, on the other hand, where the trust runs a school in a backward district, this restriction is not applicable. ఒకవేళ పూర్ వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా ఇట్లా పక్కన బిజినెస్లో చేసి అమౌంట్స్ వస్తే దాన్ని ఇట్లా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సెక్షన్ 215 అదే చెప్తుంది చారిటబుల్ పర్పస్ అంటే ఏమనేది. నెక్స్ట్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు ద లాస్ట్ లింబ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్. లాస్ట్ లింబ్లో ఏముంది చారిటబుల్ లింబ్లో advancement of object of general public utility. It does not affect the other limbs of the definition with relief the poor, education, medical relief. Section 11(4) clarify that property held under trust includes a business undertaking so held. As per section 11(4), exemption can be availed in respect of profits and gains of business if such business is essential to attainment of object of the trust and separate books of accounts are maintained in respect of such business. Therefore, in the second case, the profit from the business shall be eligible for exemption under section 11, assuming that the said business is essential to the attainment of object of the trust, that is education, and books of accounts for such business activity is maintained separately. Next, question number 8. What is there in 8th? Charitable institution registered under section 12A of Income Tax Act 1961 fill form 10. ఫామ్ 10 ఎప్పుడు ఫిల్ చేసుకో, మనం ఏమైనా అమౌంట్ని వచ్చిన అమౌంట్ని యాక్చువల్గా మనం 85% యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ 85% రిసీవ్ చేసుకోలేక మనం యూటిలైజ్ చేసుకోలేకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 70% యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు, ఇంకొక 15% యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు, దాన్ని ఒక స్పెసిఫిక్ అకౌంట్లో పెడతాము, మేము మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో యూజ్ చేస్తాము ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం అని చెప్పాలి అనుకుంటే మీరు ఫామ్ 10 ఫామ్ని ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సీకింగ్ పర్మిషన్ టు అక్యుములేట్ అన్అప్లైడ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 11(2) of the Act of the object of the institution and submitted it to the assessing officer along with the resolution of accumulation. So ఫామ్ 10ని ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు అన్అప్లైడ్ ఇన్కమ్ ఏమైనా ఉంటే. So the assessing officer found that objects for which accumulation was sought were not popularized in as much as they covered in the entire range of object of institution. Can the assessing officer deny the benefit of accumulation in such cases? బెనిఫిట్ని అక్యుములేషన్ చేయొచ్చా అంటే ఫామ్ 10ని ఫిల్ చేయకుంటే అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్షన్ 11(2) permits a charitable institution or institution to accumulate unspent income where 85% of income is not applied or not deemed to have been applied to a charitable or religious purpose in India during the previous year. The institution or trust has to specify by notice in writing given to assessing officer the purpose for which the income is being accumulated or set apart and the period for which such income is to be accumulated or set apart. సో ఏదైతే అమౌంట్స్ ఉంటావో సెక్షన్ 11(2) ప్రకారం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ టు అక్యుములేట్ ఇట్స్ అన్స్పెంట్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉంటే 85% ఇన్కమ్ అనేది నాట్ అప్లై చేయకుంటే అది డీమ్డ్ టు బి ఈ చారిటబుల్ పర్పస్ కోసం ఫ్యూచర్కి తీసి పెడతామని చెప్పొచ్చు. అది చెప్పాలి అనుకుంటే విత్ రైటింగ్లో అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి చెప్పాలి. అండ్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ assessing institution sought permission of the assessing officer to accumulate unapplied income for the object of the institution. The institution not stated any object for a particular
ఫర్ ద విచ్ అన్స్మెంట్ ఇన్కమ్ ఆర్ స్టార్ట్ టు బి అక్యుములేటెడ్ ఆర్ సెట్ అప్. అది ఇన్కమ్ని పక్కకి తీసి పెడుతున్నాం, బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫ్యూచర్ ఇయర్లో యూజ్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్ ఇయర్లో ఎందుకు పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఏం చెప్పలేదు. అది చెప్పలేదు అని అసెసింగ్ ఆఫీసర్ దాన్ని డెనీ చేస్తున్నాడు. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఫర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పర్టికులరైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ విచ్ అక్యుములేషన్ హీ స్టార్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఇఫ్ ద అసెసీ సీక్స్ పర్మిషన్ టు అక్యుములేషన్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్. ఆ ట్రస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు వీళ్ళు కేసుల ప్రకారం భారత్ కిసాక్ సమాజ్ అండ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ప్రకారం మీరు జస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వాడతామని చెప్పొచ్చు, కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ దానికి వాడాలని కంపల్సరీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కంపల్సరీ చెప్పాలి, చెప్పకపోతే డెనేచర్స్ అనేది లేదు. సో అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కెనాట్ డెనే ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఇన్ సచ్ ఏ కేసు. నెక్స్ట్ XYZ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఇన్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 12AB ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22 ద ట్రస్ట్ రిసీవ్స్ ఏ కార్పొరేట్ డొనేషన్ ఆఫ్ 25 lakhs with a specific direction that the corpus fund should be utilized for setting up a science laboratory. సో కార్పొరేట్ డొనేషన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, 25 lakhs ఉన్నాయి, విత్ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ దట్ ద కార్పస్ ఫండ్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఏ సైన్స్ laboratory. ద ట్రస్ట్ intends to set up the lab only during the previous year 23-24 and will utilize the funds only during the financial year. In this regard, the trust wants to understand whether the corpus donation are exempted under section 11(1)(d) of Income Tax Act. So ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, 12AB ప్రకారం రిజిస్టర్ అయింది. ట్రస్ట్ వచ్చేసి ఒక కార్పొరేట్ డొనేషన్ 25 lakhs రిసీవ్ చేసుకుంది. ఏది స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్కి సంబంధించి, ఏది సైన్స్ లాబొరేటరీ పెట్టాలనేది. ఆ ట్రస్ట్ అనేది సెటప్ ల్యాబ్ ఓన్లీ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ 23-23 కానీ అండ్ ఆ అమౌంట్ యూటిలైజ్ ఆ ఇయర్లోనే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని. ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ అండర్స్టాండ్ వెదర్ ద కార్పొరేట్ డొనేషన్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 11(1)(d). కార్పస్ డొనేషన్ ఎగ్జామ్ట్ అయితే ఎగ్జామ్ట్ కావా అనేది దాని యొక్క డౌట్. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 11(1)(d) వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ మేడ్ with a specific direction that they shall form part of the corpus of the trust is an exempted income. ఏమన్నా మీరు వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్కి చెప్తుంటే, మీరు ఆల్రెడీ చెప్పినా అనుకోండి స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ కోసం ఇది అని, ఆ వచ్చిన అమౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటావో ఆ కార్పస్వి అవన్నీ ట్రస్ట్కి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉన్నావో అవన్నీ ఎగ్జామ్టెడ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. హౌఎవర్ with effect from assessment year 22-23, in order to avail the exemption by the trust, such corporate donation must be invested or deposited in one or more of form of the modes specified in section 11(5). సెక్షన్ 11(5)లో కొన్ని మోడ్స్ చెప్తారు. ఆ మోడ్స్ అంటే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయండి, ఈ గవర్నమెంట్ దానిలో డిపాజిట్ చేయండి, ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ దానిలో డిపాజిట్ చేయండి అని దానిలో డిపాజిట్ చేయాలి. ఫెయిల్యూర్ టు డిపాజిట్ ద సేమ్ in the prescribed modes will result in the inclusion or corporate donation as an income of the XYZ charitable trust. Next, illustration number 10. What is there in illustration number 10? MSO Foundation, a charitable institution set up on 1st April 2020 and registered under section 12AA. With effect from that date, he is engaged in providing education in hotel management. The organization acquires a building for using the same for holding class and office activities. It has approached you for opinion on its eligibility to claim the cost of the building and also depreciation thereon in the current year and the subsequent year. Advise the institutions indicating the reasons. ఇప్పుడు ఒక MSO ఫౌండేషన్ ఉంది, చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. అది ఎప్పుడు పెట్టినారు? 1/4/2020కి పెట్టినారు. రిజిస్టర్ సెక్షన్ 112AA రిజిస్టర్ చేసినారు. ఎడ్యుకేషన్ మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎడ్యుకేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక బిల్డింగ్ని పర్చేస్ చేసింది ఒక ఆఫీస్ పర్పస్కి సంబంధించి. ఇప్పుడు ఏదైతే బిల్డింగ్ని పర్చేస్ చేసిందో అండ్ డిప్రిషియేషన్ని కూడా తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అని చెప్తుంది. సో 15% ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ప్రాపర్టీ హెల్డ్ ఫర్ చారిటబుల్ పర్పస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ట్యాక్స్ అండర్ సెక్షన్. మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఎంతైతే ఒక 100 రూపీస్ అమౌంట్ వచ్చినాయి అనుకోండి, 100 రూపీస్ అమౌంట్లో మనం 85% యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే 15% మీరు ఏ దాని పర్పస్ యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మీకు ఎగ్జామ్టెడ్ అయిపోతుంది యాజ్ పర్ సెక్షన్ 11 ప్రకారం. అండ్ 85% మీరు కంపల్సరీగా అప్లై చేయాలి ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్ని చెప్పినారో వాటికి సంబంధించి. నౌ ఈ వుడ్ బి ఎగ్జామ్టెడ్, ఇట్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఇది అప్లైడ్ అయితే ఇది 85% అప్లై అయితే, ఒకవేళ మీరు 70% అప్లై చేసాను అనుకోండి, 15% అప్లై చేయలేదు అనుకోండి. అప్లైడ్ అంటే మీ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈ 15% అనేది ట్యాక్సబుల్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, చారిటబుల్ పర్పస్ ఇన్ ఇండియా. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ కెన్ బీ ఫర్ రెవెన్యూ ఆర్ క్యాపిటల్ పర్పస్ యాజ్ లాంగ్ హ్యాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఇంకర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బై ద ట్రస్ట్ ఆర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ ఆన్ ద అబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్. సో ఏదైనా పర్పస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ బై ద ట్రస్ట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ ఆఫ్ అబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఇట్ వుడ్ బి trust has application of income even if such expenditure is for capital purpose. Therefore, since the building is acquired by the organization for holding classes and office activities,
సో ఏ దానికోసం పర్చేస్ చేసింది, అది బిల్డింగ్ పర్పస్ చేసినది హోల్డింగ్ క్లాసెస్ పెట్టడానికి ఆర్ ఆఫీస్ యాక్టివిటీ కోసం. సో విచ్ ఈస్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద చారిటబుల్ ట్రస్ట్. దానికి ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కోసమే పర్చేస్ చేసింది. ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ వుడ్ బి ట్రీటెడ్ హ్యాజ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. దాన్ని అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అంటారు. అంటే దానికి ఉన్న ఇన్కమ్ని కరెక్ట్గానే అప్లై చేసిందని అనుకుంటాం. హౌఎవర్ సెక్షన్ 11 ప్రొవైడ్ దట్ వేర్ కాస్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఈజ్ క్లైమ్డ్ యాజ్ అన్ అప్లికేషన్ నో అదర్ డిడక్షన్ లైక్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ అదర్వైజ్ వుడ్ బి అలౌడ్ యాజ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ in respect of such asset for the same in that year or any previous year. సో ఈ ఇయర్లో నువ్వు అప్లైగా తీసుకుంటే ఆ ఫుల్ అమౌంట్ దాని మీద డిప్రిసియేషన్ అనేది రాదు. If the building has been acquired out of loan taken from the bank, then cost of building cannot be claimed as application. సో మీరు ఒకవేళ ఆ బిల్డింగ్ అనేది లోన్ తీసుకొని పర్చేస్ చేసినా అనుకోండి, అప్పుడు ఆ బిల్డింగ్కి వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో లోన్ అమౌంట్ అది మొత్తం దీనిగా తీసుకోము, అప్లై కింద తీసుకోము ఎప్పుడైతే మీరు ఆ లోన్ రీపేమెంట్ చేస్తారో. హౌఎవర్ ఇఫ్ ద డిడక్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లోన్ వుడ్ బి ట్రీటెడ్ హ్యాజ్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ ద రీపేమెంట్. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ అమౌంట్ని రీపే చేస్తారో ఆ రీపే చేసిన అమౌంట్ వరకు అప్లై చేసినట్టే అనుకుంటాము. సో మనం ఇన్కమ్ వచ్చింది ఒక 1 lakh వచ్చింది అండ్ మీకు లోన్ ఉంది ఒక 50,000 ఉంది. 50,000 లోన్ ఈ ఇయర్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ 50,000 లోన్ని ఒక 1 lakh లోన్లో 50,000 లోన్ని నెక్స్ట్ ఇయర్ పే చేసిన అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకున్న ఇన్కమ్లో అప్లై చేసినట్టు తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ హౌఎవర్ ఆల్టర్నేటివ్లీ సిన్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఈజ్ నాట్ క్లైమ్డ్ అండ్ అప్లికేషన్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ సచ్ బిల్డింగ్ కెన్ బి క్లైమ్డ్ has deduction. However, if the deduction in respect of depreciation claimed, then it is possible to take view that repayment of loan would not be eligible to be treated as income. సో మీరు తీసుకుంటే డిప్రిసియేషన్ అన్న తీసుకోండి ఆర్ రీపేమెంట్ చేసిన ఇయర్లో ఆ ఇయర్ అప్లైడ్ కిందనన్నా తీసుకోండి ఆర్ మీరు ఓన్గా పర్చేస్ చేసి ఉంటే ఆ ఇయర్లో ఫుల్ అమౌంట్ అన్న తీసుకోండి ఆర్ డిప్రిసియేషన్ అన్న క్లెయిమ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇల్లిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 11 A charitable institution registered under Section 12AB of Income Tax Act 1961 form filled 10 seeking permission accumulated unapplied income object to institution subject to the assessing officer along with the reservations. Assessing officer ఏం చెప్తున్నా అంటే నాట్ పర్టికులర్ అయితే సో మీరు పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి దాన్ని వర్డ్ చేస్తున్నాడు. అక్యుములేషన్ డెనే చేస్తున్నాడు. డెనే చేయొచ్చా డెనే చేయకూడదు. ఎందుకు యాజ్ పర్ సెక్షన్ 11 to పర్మిట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ అక్యుములేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఇస్ అర్స్పెక్ట్ ఇన్కమ్ వేర్ 85% ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లైడ్ ఆర్ హీ ఈజ్ నాట్ డీమ్డ్ టు బీన్ అప్లైడ్ టు చారిటబుల్ పర్పస్ or religious purpose in India during the previous year. And institution కానీ ఆ ట్రస్ట్ కానీ టు స్పెసిఫై బై నోటీస్ ఇన్ రైటింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఎవరికి గివెన్ టు ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్. నోటీస్ ఇన్ రైటింగ్ అంటే నేను నెక్స్ట్ ఇయర్లో యూజ్ చేసా అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎందుకు పర్పస్ అనేది పర్పస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Purpose of which income being accumulated is set apart, which income is to be accumulated are set apart. In the given case, assessing institution sought permission of the assessing officer to accumulate unapplied income for the object of the institution. The institute should had not stated any object of particular which unspent income was sought accumulated apart. So Bharat Kishak Samaj and Deputy Director of Income Tax అదాన్లో ఏం చెప్పినారు, ఇట్ వాజ్ ఎల్ దట్ నాట్ నెసెసరీ దట్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ టు పర్టికులరైజ్ అంటే పర్టికులర్గా నాకు ఈ 40 lakhs తీసుకొస్తున్నా 40 lakhsలో 5 lakh దీనికి 4 lakh దీనికి 3 lakh ఇట్లా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. 40 lakh నేను నెక్స్ట్ ఇయర్ వాడతా నువ్వు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వు అంతే. సింపుల్ ఉండాలి. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ సార్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. అది ఏం ఎనఫ్ అంటే సింపుల్గా మనం రైటింగ్లో అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి పర్మిషన్ తీసుకోవడం. సో డెనయింగ్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ కేస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఏ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ డెరైవ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ప్రొవైడింగ్ మినరల్ వాటర్ టు వేరియస్ కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్. సో ఎంత వచ్చింది 30 lakhs రిసీవ్ చేసుకుంది. 140 ఉంది. సో ఒకవేళ 140 కాకుండా అది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లికా ఉన్నది చారిటబుల్ పర్పస్. సో అది అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ అయిపోతుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ యూటిలిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ ఉంటే అప్ టు 20% వరకు అయితే అది ఎలిజిబుల్. మోర్ దెన్ 25% ఉంటే దాని యొక్క ఎగ్జామ్షన్ అనేది లాస్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఎగ్జామ్షన్ లాస్ అవుతుంది బట్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది లాస్ కాదు. నో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ నెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫర్ ద బిజినెస్ ఈ సప్లయింగ్ మినరల్ వాటర్ టు వేరియస్ కంపెనీ 30 lakhs. సో ఈ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ 11 సిన్స్ ద రిసీట్ ఆఫ్ విల్ బి టు ఎక్సీడ్స్ 20%. సో ఎప్పుడైతే ఎక్సీడ్ 20% అవుతుందో దట్ ఈస్ 140 into 20% చేసుకుంటే 28 lakhs అవుతుంది. అప్ టు 28 lakhs వరకు అది చేసుకోవచ్చు బట్ అది 30 lakhsని రిసీవ్ చేసుకుంది. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ యూటిలిటీ కుడ్ నాట్ బి చారిటబుల్ purpose if it involves carrying on any activity in the nature of trade, commerce or business. For example, supply of mineral water for consideration. In this case, it is immaterial that the net income from the such business is applied for the object of general public utility. On the other hand, where the trust runs a school in a backward district, this restriction is not applicable. The reason is that restriction can contained in the section 2
Section 215 is applicable only to the last limb of the definition charitable purpose, that is advancement of object of general public utility. It does not affect the other limbs of the definition with relief for the poor, education, medical relief. Section 11.4 clarify that property held under trust includes a business undertaking held. As per section 11.4a, exemption can be availed in respect of profit and gains of business if such business is essential to the attainment of objects of the trust and separate books of accounts are maintained in respect of such business. Therefore, the second case of the profit from business shall be eligible for exemptions under section 11, assuming that the said business is essential to the attainment of object of the trust and books of accounts for such business activity is maintained separately. Illustration number 13. What is there in illustration number 13? Hundi, charitable box, subscribing contribution in this hundi form part of corpus of trust. సో ఆ హుండీ దగ్గర ఇట్లా రాసి పెట్టినాము ఏమని ఈ దీనిలో వేసేటివంతా ఒక పర్పస్ ఫుల్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. కెప్ట్ ఎట్ ద లార్డ్ వెంకటేశ్వర టెంపుల్ తిరుమల as opened on 30/3/2021. Cash of 100 lakhs and valuable articles 250 lakhs were found to have contributed to by the devotees. Discuss the tax implications as per section 11(1)(d). Section 11(1)(d) ఏం చెప్తుందంటే income in the form of voluntary contribution లో చేస్తే for the purpose of a specific direction that they shall form part of corpus of the trust or institution shall not be included in the total income of the receipt. సో టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ రిసీట్ లో ఇంక్లూడ్ చేయము. అంటే ఆ డొనేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నావో కార్పస్ కోసం మేము స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము, అంటే ఈ టెంపుల్ మెయింటెనెన్స్ కోసం చేస్తున్నాము ఆర్ లడ్డూలు చేయడం కోసం చేస్తున్నాము, ఇట్లా ఏ పర్పస్ అనేది స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ చెప్తే అది స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అవి చూసి వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తే అది ఎగ్జెంప్టెడ్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని టోటల్ ఇన్కమ్లో ఇంక్లూడ్ చేయము. సో ఇన్ ద గివెన్ కేస్ దేర్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ బై ద టెంపుల్ అథారిటీ దట్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ బీయింగ్ పుట్ ఇన్ హుండీ charity box would form part of corpus of the trust fund. Therefore, it is possible to take a view that those who put the contribution in the hundi given tax declaration that the contribution would form part of corpus. Hence, a view can be taken that such contribution shall not be included in the total income of the recipient of trust. Further, it may be noted that the provisions relating to taxability of anonymous donations under section 11(115)(b) C does not apply to a voluntary contribution received by a trust or institution created or established wholly or for religious purpose. Next, illustration number 14. A public trust is to be created for charitable purpose in April 2021. The trust intended to claim benefit of section 11 and 12 for the assessment year 22-23 కి అది అంటే within at least 1 month prior to the registration చేసుకోవాలి. In this regard, what is the time limit for making an application for registration, time limit for granting approval by the principal commissioner or commissioner, and the period for which the approval is valid. That in order to avail the exemption under section 11, the newly set up trust has to be obtained registration under section 12A. B and read with section 12A(1) which is summarized as follow. Registration application to be filled online in the prescribed rule. 17A ఏం చెప్తుంది అంటే అప్లికేషన్ టు బి మేడ్ at least 1 month prior to the commencement of the previous year relevant to the assessment year for which the said approval is sought. So at least 1 month prior to the commencement of the previous year relevant assessment year for which the said approval is sought. Since registration is sought for assessment year 22-23, the application is to be made on or before 28th February 2021. However, since new registration procedure has been introduced only with effect from 1st April 2021, అంటే మనది ప్రొవిజనల్గా పెడతారు అంతవరకు రిజిస్ట్రేషన్ డూయింగ్ ద previous year 21-22 would be effective from assessment year 22-23 by virtue of 17. ఇది మనకి వ్యాలిడ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది? 3 years ఉంటుంది. గ్రాంట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఎవరు పీసీ కానీ ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ కానీ ఆ కమిషనర్ authorized board by the board within 1 month from the end of the month in the which the application is made. Validity of the period of approval ఎన్ని ఇయర్ ఉంటుంది? ఈ ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ ఫర్ 3 yearsకి వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఫర్ విచ్ రిజిస్ట్రేషన్ హీ స్టార్ట్ పర్సెంట్ టు obtaining the provisional registration, the public trust can apply for final registration by the filing of relevant forms in the online at least 6 months prior to expiry of the period of provisional registration or within 6 months from the commencement of its activity whichever is earlier. So activities commence చేసిన తర్వాత within 6 months లోపల కానీ ఆర్ prior to లాస్ట్ 3 yearsకి ముందర 6 months ముందర కానీ అది నెక్స్ట్
పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మళ్ళీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అప్లై చేసినది ఓన్లీ ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ ఇల్లిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 15. What is there in illustration number 15? Help all. A trust is created on 1st April 2021 for providing రిలీఫ్ ఫర్ పూర్. సో రిలీఫ్ ఫర్ పూర్ అంటే పైన ఉన్న దాంట్లో సెక్షన్ 2 క్లాస్ 15 చెప్పింది. మొత్తం ఏవి రిలేటెడ్ టు charitable purpose అంటే ఇది charitable purpose అవుతుంది. అప్లై రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ సెక్షన్ 12AB on 28 February 2022. The Chief Commissioner generated registration on the ground that the trust had not commenced any charitable activity due to which he had not satisfied himself about the genuineness of trust. In the ground denial of registration is correct కదా. మనం 1/4/2021కి కానీ 1/4/2022కి కానీ మీరు స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అట్లీస్ట్ 1 month prior to ది రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి. సో వీడు కరెక్ట్గా తీసుకున్నాడు. ద న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st April 2021 ప్రొసీజర్ దట్ for trust seeking registration for the first time under section 12AB read with section 12A1C. Provisional registration will be provided for a period of 3 years without detailed inquiry by the prescribed income tax authority even the case where activities of the entity are at begin. So detailed inquiry ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నది ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్. ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికబిలిటీ ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? 1st April 2021 నుంచి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద key features of the new registration process that benefit the taxpayer wherein the provisional registration is accorded. Hence the new registration regime, the commissioner cannot deny registration on the ground that activity is not commenced. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరైతే కమిషనర్ ఉన్నాడో న్యూ రిజిస్ట్రేషన్కి డినే చేస్తున్నాడు రిజిస్ట్రేషన్ ఏ పని బిజినెస్ మీరు బిజినెస్ కాదు చారిటీ మీరు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదని అది కరెక్ట్ కాదు. ద కమిషనర్ కెన్ బి మేక్ detailed inquiries and call in for the information when the trust applied to convert it to provisional registration to final registration. ఎప్పుడైతే అది ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి ఫైనల్ రిజిస్ట్రేషన్కి పోతుందో అప్పుడు మీరు మొత్తం ఎంక్వైరీ చేయండి. ఫైనల్ రిజిస్ట్రేషన్కి ఎప్పుడు పోవాలి? మీరు కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఏదైతే ట్రస్ట్కి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో ఆ ట్రస్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 6 years తర్వాత కానీ 6 months తర్వాత కానీ ఆర్ అట్లీస్ట్ ప్రయర్ టు ద 3 years ముందర కానీ 3 years ఎండ్ అవుతున్నప్పుడు 6 months ముందర తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇల్లిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 6. కెన్ ఏ ట్రస్ట్ క్రియేటెడ్ ఏ చారిటబుల్ పర్పస్ ఆన్ 21 April 2021 having filed application for registration per section 11/4/2021 సో ఏప్రిల్కి కావాలంటే 11/4/2022కి అప్లై చేసుకోవచ్చా? 11-12 సెక్షన్ నో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫైల్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ 1st June 2007 the provisions of section 11 and 12 shall apply from the assessment year relevant assessment year in the financial year in which the application is made. That is, the exemption will be available only with effect from the assessment relevant up to the previous year in which the application is filed. It could be held available in respect of any earlier assessment. Therefore, since the trust has filed for registration only 11/4/2022, it cannot claim benefit of section 11 and 12 for the assessment year 22-23. Assuming the registration has been granted under section 12A, the exemption would be available only for the assessment year 22-23. ఎప్పుడు వస్తుంది? అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23కి వస్తుంది. బీయింగ్ ద అసెస్మెంట్ రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈజ్ ఫైల్డ్. ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చేసి 22-23. However, where a trust has been granted registration under section 12AA for the previous year 22-23, the benefit of section 11 and 12 shall be available in respect of any income derived for property held under trust for the assessment year 22-23, being the assessment year preceding the assessment year in which application is filed under section assessment year 23-24. If the assessment proceedings in respect of that year is pending before the assessing officer as on the date of such registration, it may be noted that exemption in respect of any earlier assessment year can be claimed only if the objects and activities of such trust or institution in the relevant earlier assessment year are the same as those on the basis of such registration has granted. Illustration number 17. What is there in illustration number 17? Help our trust created. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసింది? 1st January 2022. రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలనుకుంటుంది 1st Marchకి అప్లై చేసింది. ఆ ఫస్ట్ అప్లై మార్చేసి కార్పస్ ఫండ్ కంప్రైజింగ్ ఓన్లీ ఇనిషియల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఫర్ ద ట్రస్టీ. ద కమిషనర్ డెనీ ద రిజిస్ట్రేషన్ సోలోలీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ద ట్రస్ట్ హ్యాస్ నాట్ కమెన్స్డ్ ఎనీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్. సో వాళ్ళు అప్లై చేసుకునేది ఎప్పుడు? 1st March 2022కి అప్లై చేసుకున్నాడు. ఈ కమిషనర్ గారు మీరు ఇంకా బిజినెస్ చారిటీ స్టార్ట్ చేసలేదు కాబట్టి నేను డెనీ చేస్తున్నానని చెప్పినాడు. ద కర్ణాటక హైకోర్ట్ అండ్ మీనాక్షి అమ్మ ఎండోమెంట్ ట్రస్ట్ అందులో ఏం చెప్పిన ఒపీనియన్ దట్ అప్లికేషన్ అండర్ సెక్షన్ 12A ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ కెన్ బి థాట్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఏ వీక్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్. ద యాక్టివిటీస్ క్యారీడ్ ఆన్ బై ద ట్రస్ట్ ఆర్ టు బి సీన్ ఇన్ కేస్ వేర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఈ 12A రిజిస్ట్రేషన్కి పోతే 12A రిజిస్ట్రేషన్ ఏం చెప్పింది?
వితిన్ 1 వీక్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్, అది ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత వితిన్ 1 వీక్ లోపల అది చేసుకోవచ్చు. ద యాక్టివిటీస్ క్యారీస్ ఆన్ ద బై ట్రస్ట్ ఆర్ సీన్ టు ఇన్ కేస్ వేర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ హీ థాట్ మచ్ లేటర్ ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. హైకోర్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ కార్పస్ ఫండ్ ఇంక్లూడింగ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మేడ్ బై the trustees only, which indicated that trusts were contributing the funds by themselves in a humble way and were intending to commence charitable activities. సో వాళ్ళే కొంతవరకు వేసుకున్నారు, ఇంకా ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి అంటే దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ ఫార్మాట్. ద అసెసీ ట్రస్ట్ హ్యాస్ నాట్ also collected any donation from the activities of the trust by its name. Its application come into for consideration before them. So where the application of for registration was made, the trust therefore did not have sufficient funds for commencement of its activity. The High Court observed that with the money available with the trust, it cannot be expected to carry out activity of charity immediately. Consequently, in such a case, it cannot be concluded that the trust has not intended to do any activity of charity. In such a situation where application is made shortly after formation of the trust, the object of the trust has mentioned in the trust deed have to be taken into consideration by the authorities for satisfying themselves about genuineness of the trust, not the activities carried on by it. Later on, if it is found for the subsequent return filed by the trust that it is not carrying on any charitable activity, it would be open to the concerned authorities to withdraw the registration granted or cancel the registration as per the provisions of section 12AA3. Applying the rationality of above ruling, the commissioner cannot deny registration solely on the ground that the charitable trust had not commenced any charitable activity. In this case, since the trust has been applied for registration under section 12AA within 2 months after its formation and corpus fund compromised only contribution by the trust, the commissioner has to take into consideration the object of the trust mentioned in the trust deed to satisfy itself about the genuineness of the trust. So genuineness of trust chudale. Next, Educare, a trust created object promoting primary education of rural areas, so filed application registration under section 12AA on 30 April 2021. Since the application was not disposed by the commissioner on or before 31st October 2021, is required 12AA, the trust contended that it has deemed to be registered. సో అది డినే చేయలేదు ఆర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అట్లాంటి కేసెస్లో ట్రస్ట్ ఏమనుకుంటుందంటే యాక్సెప్ట్ చేసినట్లు అనుకుంటుంది. యాజ్ పర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 12AA2, ఎవ్రీ ఆర్డర్ గ్రాంటింగ్ ఆర్ రిఫ్యూజింగ్, గ్రాంటింగ్ చేయ కానీ ఆర్ రిఫ్యూజింగ్ చేయడం కానీ రిజిస్టర్డ్ అండర్ సెక్షన్ 12AA షెల్ బి పాస్డ్ బై ద రిజిస్టరింగ్ అథారిటీ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months. సో బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఫర్ విచ్ ద అప్లికేషన్ వాజ్ రిసీవ్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అప్లికేషన్ ఈరోజు రిసీవ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఈరోజు అంటే 31st కాబట్టి అట్లా కాకుండా మీరు 20 మార్చికి తీసుకోవాలంటే 31st మార్చి వరకు ఆగి 31st మార్చి నుంచి ఒక 6 months చూసి ఆ 6 months లోపల వాళ్ళు ఏదో ఒక డెసిషన్ అనేది ఇవ్వాలి. ఎవరు? రిజిస్టరింగ్ అథారిటీ. ఒకవేళ ఇవ్వకుంటే ఏమి అంటే అప్లికేషన్ అండర్ సెక్షన్ 12AA వాజ్ మేడ్ అండ్ ద సేమ్ నాట్ రెస్పాండెడ్ విత్ ఇన్ 6 months, ద ట్రస్ట్ వుడ్ బి డీమ్డ్ టు హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months పీరియడ్. సో ఆ 6 months పీరియడ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాక ఆ ఫామ్ అనేది రిజిస్టర్ అయినట్లా తీసుకుంటాం. అప్లయింగ్ ద రేషనాలిటీ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్, ఇన్ దట్ కేస్ ద ట్రస్ట్ వుడ్ బి డీమ్డ్ హ్యాస్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1/11/2021. The contention of the trust is deemed to be registered since it is applied for registration is not disposed of within 6 months is therefore correct. Then the benefit of exemption under section 11/12 would be available for the assessment year 22-23, being the assessment year relevant to the financial year in which the such application is made. Next, illustration number 19. What is there in illustration number 19? A charitable trust whose name can be exempted under section 11 of the Income Tax Act was formed 1st March 2019 for the accounting year 31st March 2022. సో ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? 1st March 2019కి ఫామ్ అయింది. అంటే 1/4/2019కి ముందరనే స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ హెర్డ్ 3,60,000 ఫైల్డ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 31st. So its application for registration 31st 2021, explaining the good and sufficient reason it was prevented for filing of application so long. Next, by which date application for registration have been filed, for which the application should be filled before the formation of the trust. Absence of order registration by the commissioner can trust deemed to be registered. ఒకవేళ వాడు ఏం చెప్పకుంటే డీమ్ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవచ్చా? వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి టేకెన్ బై ట్రస్ట్ టు సెక్యూర్ ఎగ్జామ్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ట్రస్ట్ ఎగ్జామ్షన్ అట్లనే సెక్యూర్ కావాలంటే ఏం తీసుకోవాలి స్టెప్స్ని. వెదర్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ వన్స్ గ్రాంటెడ్ కెన్ బి క్యాన్సల్ అండ్ ఇఫ్ సో కండిషన్స్ ఇయర్ 2. నెక్స్ట్,
the requirement of filing an application for registration under section 12A within 1 year of creation. So within 1 year of creation of the trust has been removed. So మామూలుగా రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ సెక్షన్ 12A within 1 year of creation of trust can be removed. The trust can be filed at any time. Now accordingly provisions of section 11 and 12 would apply from the assessment year relevant to the financial year. ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి సంబంధించి చేయాలనుకుంటామో దానికి రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్లో చేయాలి. ఇన్ విచ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ మేడ్, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జామ్షన్ వుడ్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ relevant to the previous year in which the application was filed. However, where the registration has been granted to the trust under section 12A and the set date assessment proceedings relating to earlier assessment year pending, then the benefit of section 11 and 12 shall be available in respect of income derived for property held under trust in those years, provided object and activities of the trust remain unchanged. ఒకవేళ ఆ ట్రస్ట్కి లేటర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ రిమైనింగ్ అట్లనే ఉంటే అసెట్స్ కానీ వాటికి సంబంధించి అన్చేంజ్గా ఉంటే అది బెనిఫిట్ని తీసుకోవచ్చు. నో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పినాను, ద అప్లికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ సెక్షన్ 12A కెనాట్ బి ఫైల్డ్ బిఫోర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. మామూలు ట్రస్ట్ ఫార్మేషన్ చేయకముందుకు 12A రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేయకూడదు. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 12AA ప్రకారం, ఒకవేళ 12AA ప్రకారం ఎవ్రీ ఆర్డర్ గ్రాంటింగ్ ఆర్ రిఫ్యూజింగ్, మీరు గ్రాంట్ ఎవరు అథారిటీ ఎవరైతే ఉంటారో వాడు గ్రాంట్ అన్న చేయాలి ఆర్ రిఫ్యూజ్ అన్న చేయాలి. ఆ గ్రాంట్ చేస్తున్నామా రిఫ్యూజ్ చేస్తున్నామా అనేది పాస్ చేయాలి. షిల్ బి passed before the expiry of 6 months from the end of the month in which the application was received under section 12A. The Supreme Court in CIT versus Society for Formation of Education ITR 6 held that trust would be deemed to be registered if the application under section 12A is not disposed within a pre-stipulated period of 6 months. Of exemptions under section 11-12 would be available for assessment year 22 being the assessment year relevant for the financial year in which the application is made. సో వితిన్ 6 months లోపల ఏదో ఒకటి చెప్పాలి, యాక్సెప్ట్ చేయడమా రిజెక్ట్ చేయడం అనేది. ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ టు బి టేకన్ బై ద ట్రస్ట్ టు సెక్యూర్ ఎగ్జామ్షన్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సో ఏమేమి చేయాలంటే, ఫస్ట్ ద ట్రస్ట్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్కి కానీ ఆర్ కమిషనర్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టుకోవాలి అండర్ సెక్షన్ 12AA ఆర్ 12AB. ద అకౌంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ మస్ట్ బి ఆడిటెడ్ బై ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ టోటల్ ఇన్కమ్ వితౌట్ గివింగ్ ఎఫెక్ట్ టు ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 11 అండ్ సెక్షన్ 12 exceeds maximum amount of which నాట్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. సో 2,50,000 ఎక్సీడ్ అయిందనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆడిట్ చేయాలి. ఆడిట్ చేసి ఆడిట్ రిపోర్ట్ని సైన్ చేయాలి. డ్యూలీ సైన్డ్ అండ్ వెరిఫైడ్ బై ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ షుడ్ ఫర్నిష్ అలాంగ్ విత్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ ఫర్ ద రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ని కూడా ఫైల్ చేయాలి. అండ్ ఎన్ష్యూర్ ఏం చేసుకోవాలంటే అట్లీస్ట్ 85% ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి అప్లైడ్ ఫర్ ద అప్రూవ్డ్ పర్పస్. ఏదానికైతే పర్పస్ పెట్టినామో ఆ పర్పస్కి అట్లీస్ట్ 85% అనేది ఇట్లే చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇట్లా అయితే అన్అప్లైడ్ ఇన్కమ్ ఉంటే అండ్ మనీ అక్యుములేటెడ్ సెట్ ఆఫ్ పార్ట్ షుడ్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ ద బీయింగ్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ ఫామ్ మోర్ ఆఫ్టర్ ఫైలింగ్ ఫామ్ 10. సో ఒకవేళ అన్స్పెంట్ అమౌంట్ ఉంటే దాన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే విత్ ఇన్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో ఒక ఫామ్ 10ని ఫిల్ చేసి సో అమౌంట్ మాతో ఉంది, సో అమౌంట్ మేము నెక్స్ట్ ఇయర్కి యూజ్ చేసుకుంటామని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్కి మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి యూజ్ చేసుకుంటామని చెప్పొచ్చు అంతే. కానీ మనం పర్పస్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కంపల్సరీ పర్పస్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ అమౌంట్ అనేది ఏ దానికోసం యూజ్ చేస్తామనేది మన ఇష్టము, వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ చెప్పకుండా కానీ అసెసింగ్ ఆఫీసర్ పర్మిషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. నౌ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమి, ద ఎస్ ఓయ్ కమాన్ జస్ట్ సెకండ్ ఇయర్. నౌ ఎస్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ కెన్ బి క్యాన్సల్ బై ద కమిషనర్ అకార్డింగ్ to the section 12AA if the commissioner is satisfied that the activities of the trust not genuine. ఒకవేళ అది జెన్యున్ కాదనుకోండి ట్రస్ట్ అనేది, అట్లాంటి కేసెస్లో సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. అండ్ నాట్ క్యారీడ్ అవుట్ అకార్డింగ్ విత్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్. ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ని పెట్టిందో అప్లికేషన్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారం అది కండక్ట్ చేయకుంటే హీ షెల్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద ట్రస్ట్ ఏ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హ్యాడ్ పాస్ అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ రైటింగ్ క్యాన్సిలింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్. సో మీరు పర్పస్ని మీరు చేయలేదు కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేస్తామని చెప్పొచ్చు. ఫర్ ద సెక్షన్ 12A(4) ప్రొవైడ్ దట్ వేర్ ఏ ట్రస్ట్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఇట్ ఈస్ నోటీస్డ్ దట్ యాక్టివిటీస్ బీయింగ్ క్యారీడ్ ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత
రిజిస్ట్రేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ వాళ్ళు కన్నా పర్పస్ వాడకుంటే ఇఫ్ ద ఇన్కమ్ డస్ నాట్ ఇన్షూర్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ అని ఆర్ ఇఫ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ రిలీజియస్ కమ్యూనిటీ ఆర్ కేస్ కానీ ఆర్ ఇన్కమ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రస్ట్ హీస్ అప్లైడ్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ పర్సన్స్ ఆర్ లైక్ ట్రస్టీస్ ఎసెట్రా ఇట్లాంటి కోసం కానీ యూజ్ చేసి ఉంటే అంటే అప్లై చేయకముందుకు ఒకవేళ అక్కడ చూస్తామో అప్లై చేసిన తర్వాత అవి పర్పస్ కోసం వాడకుంటే అప్పుడు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ట్రస్ట్ ఇన్వెస్టెడ్ ప్రొహిబిటెడ్ మోడ్స్ కొన్ని ప్రొహిబిటెడ్ మోడ్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే నేను రియల్ ఎస్టేట్లో పెడతా అట్లా పెడతా అంటే దెన్ ద కమిషనర్ మే క్యాన్సల్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ సచ్ ట్రస్ట్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ద కమిషనర్ మే ఆల్సో cancel the registration of such trust or institution if it is not complied with the requirement of any other law and the orders or directions or dictates by whatever name called holding that such non-compliance has occurred has either not being disputed or has attained fine. However, if the trust or institution proved that there was a reasonable cost for the activities to be carried out above manner, the registration shall not be cancelled. So, ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ అది ట్రస్ట్ అనేది ప్రూవ్ చేసుకుంటే అట్లాంటప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేయము. ఇల్లుస్ట్రేషన్ నెంబర్ 20 ద ఫాలోయింగ్ ట్రస్ట్ క్లైమ్ దట్ anonymous donations received by them during the financial year 21-22 are not liable to tax under section 115 BC. ఏవైతే ఇనానిమస్ డొనేషన్స్ ఉంటావో ఇనానిమస్ డొనేషన్స్ అనేది 30% ట్యాక్స్ పడుతుంది, 30% ట్యాక్స్ వస్తుంది. అండ్ అక్కడ కొంచెం బెనిఫిట్ ఏమైనా ఉంది అంటే ఎస్ కొంత బెనిఫిట్ ఉంది. ఎంత అంటే బెనిఫిట్ ఐ థింక్ 10% ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ చూసుకుంటాం అనుకుంటా. విచ్ ఎవర్ 10% ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ తీసుకుంటాము అది బెనిఫిట్ ఇస్తాము. రిమైనింగ్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది 30% ట్యాక్స్ చేస్తాము. ఈ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నది నార్మల్ ట్యాక్స్లో పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ రిఫర్ టు ఇన్ సెక్షన్ 11 విచ్ అప్లైడ్ ద ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ యునానిమస్ డొనేషన్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ డ్యూరింగ్ ద రిలవెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. నువ్వు ఏ పర్పస్ కన్నా వాడు దాని అనానమస్ డొనేషన్స్ ఉన్నాయంటే 30% ట్యాక్స్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ ద ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓన్లీ ఫర్ రిలీజియస్ పర్పస్ విచ్ అప్లైడ్ 85% ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ anonymous donations for the purpose of the object of the trust during the relevant financial year. Examine the validity. First, section 115 BBC for levy of tax ఎంత పర్సెంట్ 30% on any unanimous donations received by or inter area charitable trust or institutions referred in section 11 in the following manner. So section 11 ప్రకారం సెక్షన్ 115 బీబీసీ ఛానల్ అనుకోండి. బీబీసీ ఛానల్ ప్రకారం 30% ట్యాక్స్ అనేది పడుతుంది ఎప్పుడు ఇనానిమస్ డొనేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఏవి చారిటబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కానీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ. నెక్స్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 30% ఆన్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ ఇనానిమస్ డొనేషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఎక్సీస్ ఆఫ్ 5% ఆఫ్ టోటల్ డొనేషన్స్ రిసీవ్డ్ బై ద అసెస్సీ ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్. సో 5%, సారీ ఇందాక నేను 10% అన్నా కదా, కాదు 5%. సో ఎంత 5% ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ ఆ కేసులో తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ వేర్ హ్యాజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ విచ్ ద అసెస్సీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ చార్జ్డ్ హ్యాజ్ ఈజ్ ఇన్కమ్ టోటల్ ఇన్కమ్ హ్యాజ్ రెడ్యూస్ ద అగ్రిగేట్ ఆఫ్ anonymous donations received in excess of 5% ఆఫ్ టోటల్ డొనేషన్స్ received by the assessee ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 10 lakhs వచ్చిందండి. 10 lakhs ఇంటూ 5% చేసుకుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది? 50,000 వస్తుందేమో. సో 50,000 ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయర్ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 1 lakh వస్తుంది. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ 50,000 వస్తుంది. సో 50,000 వరకు మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోయరా, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ అనుకుంటా. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 5%. సో 5% ఆఫ్ డొనేషన్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆ 5% అది దట్ ఇక్కడ చూడండి హయ్యర్ అండి 5%. 50,000 ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ తీసుకోవాలి. 1 lakh వరకు మనకు వస్తుంది. ఆర్ 1 lakh ముందర ఒకవేళ 2 lakhs ఉందనుకోండి, 2 lakhs ఆర్ 1 lakh విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ అంటే 2 lakhs. సో 10 lakhs నుంచి 2 lakhs తీసేయడం, ఆ 10 lakhs నుంచి 1 lakh తీసేసి రిమైనింగ్ది 30% ట్యాక్స్ వేస్తాం. ఈ ఏవైతే అమౌంట్ని రిమూవ్ చేస్తామో అది నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్లో పడుతుంది. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 13(7) provide that exemptions provisions under section contained in section 11 and 12 shall not be applicable in respect of anonymous donations liable to tax under section 115 BBC. సో సెక్షన్ 11 కానీ సెక్షన్ 12 కానీ అప్లికబిలిటీలోకి రావు. ఎప్పుడైతే 115 BBC కింద ట్యాక్స్ పడుతుందో 115 BBC కింద ఏ రేట్ పడుతుంది? అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 30% పడుతుంది. హ్యాస్ సచ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ anonymous donations received by the charitable trust for charitable purpose does not confer any exemption from tax. Therefore, the claim for non-taxability under section 115 BBC of anonymous donations received by the charitable trust is not valid in law. However, a view taken
a view may be taken that anonymous donations up to a year of 55% of total donation or 1 lakh which is taxable at normal rate would be eligible for application of income, and thereby the benefit of exemption under section 11 would be applied. Next, section 115 BBC 2 ఏం చెప్తుంది అంటే provide that provisions contained in section 115 BBC relating to taxability of anonymous donations are not applicable to any trust or institution created or established only for religious purpose. ఒకవేళ మీరు రిలీజియస్ పర్పస్ కోసమే పెట్టింటే ఈ 115 BBC అనేది అప్లై కాదు. యాజ్ ఎ ట్రస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓన్లీ ఆర్ ఫర్ ద రిలీజియస్ పర్పస్ ఈజ్ నాట్ లయబుల్ టు బి ట్యాక్స్డ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అనోనిమస్ డొనేషన్ రిసీవ్డ్ బై ఇట్. వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమైనా అనోనిమస్ డొనేషన్ని తీసుకున్నప్పటికీ అది నాట్ లయబుల్ టు బి ట్యాక్స్డ్. దేర్ ఫోర్ ద క్లైమ్ మేడ్ బై ద ట్రస్ట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇన్ లా. ద అప్లికేషన్ ఆర్ నాన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సచ్ అనోనిమస్ డొనేషన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ డూయింగ్ ద రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ ట్యాక్సబిలిటీ అండర్ సెక్షన్ 115 BBC. ఇంకే ఎన్ని క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అండి.